Greetings from Shri Sahakelkar College, Devgad. Myself, Professor Rashmi Hirlekar, and welcome back to the session Research Methodology. In this session, we are discussing about data collection and processing. In previous lecture, we have discussed about meaning of primary data and features of primary data. In today's lecture, we will discuss about advantages and disadvantages of primary data, and we will also discuss about importance of primary data. So, let's start. आपण डेटाचे दोन प्रकार आहेत हे अगोदरच्या लेक्चरमध्ये बघितले, प्रायमरी डेटा आणि सेकंडरी डेटा. त्यामध्ये आपण प्रायमरी डेटा विषयी अभ्यास करत आहोत. Advantages or benefits of primary data. The first advantage is primary data provides first-hand information. As data collected directly from the respondent, data are collected from original source and hence primary data provides first-hand information. प्रायमरी डेटामध्ये आपल्याला फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन मिळते, कारण ओरिजिन जिथून म्हणजे माहिती आपल्याला मूळ स्रोतातनं मिळत असते आणि त्यामुळे फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळते. सेकंड बेनिफिट, availability of detail or in-depth information. Here, researcher gets detailed information with help of productive techniques. म्हणजे productive techniques च्या माध्यमातून रिसर्चरला डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रायमरी डेटाच्या माध्यमातून मिळते. Researcher uses well-drafted questionnaire and well-trained staff for collection of primary data. Information collected directly from the respondent. Cross-questioning is also possible for verification of information supplied. म्हणजे प्रायमरी डेटा कलेक्ट करण्यासाठी एक वेल ड्राफ्ट क्वेश्चनायर वापरला जातो. त्याचबरोबर वेल ट्रेन स्टाफच्या माध्यमातून हा प्रायमरी डेटा कलेक्ट केला जातो आणि त्यामुळे ही जी माहिती आहे ती डायरेक्ट रिस्पॉन्डंट कडून आपल्याला माहिती मिळते. क्रॉस क्वेश्चनिंग सुद्धा यामध्ये शक्य आहे, कारण माहिती जी आपण गोळा केलेली आहे ती त्याच्या व्हेरिफिकेशनसाठी ती बरोबर आहे का हे चेक करण्यासाठी आपण क्रॉस क्वेश्चनिंग करू शकतो. Third benefit, accurate, reliable data available. Data collected are accurate as it is collected from primary source. The researcher checks the accuracy of data during interviews. म्हणजे आपण जी माहिती गोळा केलेली असते ती रिलायबल असते, accurate असते. The researcher checks accuracy of data during interview. इंटरव्ह्यू घेत असताना आपण गोळा केलेली माहिती योग्य आहे की नाही हे रिसर्चर चेक करत असतो. Data collected are reliable as it is collected directly from the primary sources. म्हणजे हा जो डेटा आपण कलेक्ट केलेला आहे तो विश्वसनीय असतो. Latest data are collected from respondent and such data are accurate and reliable. म्हणजे आपणच माहिती गोळा केलेली असते त्यामुळे ती accurate आणि विश्वसनीय असते. Fourth benefit, availability of specific data. Here, researcher collect data exactly as per the specific needs of his research project. म्हणजे रिसर्च प्रोजेक्टच्या ज्या गरजा आहेत त्या गरजेनुसार एक्झॅक्ट डेटा कलेक्ट केला जातो. As the result, data collected are specific and facilitate completion of research project in time. म्हणजे जी माहिती गोळा केलेली असते ती स्पेसिफिक असते आणि त्यामुळे रिसर्च प्रोजेक्ट जो आहे तो वेळेत पूर्ण केला जातो. फिफ्थ बेनिफिट, ऍक्ट ॲज अ सप्लिमेंट टू सेकंडरी डेटा. म्हणजे रिसर्च एक सप्लिमेंट म्हणून सेकंडरी डेटासाठी उपयोगी पडतं. Primary data are superior to secondary data as such data are collected for the first time and also being used by using proper method.
म्हणजे प्रायमरी डेटा हा सेकंडरी डेटापेक्षा सुपेरियर मानला जातो, कारण फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन असते, माहिती पहिल्यांदाच गोळा केलेली असते अँड प्रॉपर मेथडचा उपयोग करून ही गोळा केलेली असते. आणि मुळात इट इज कलेक्टेड फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट ओनली. सच प्रायमरी डेटा आर रिलायबल अँड डिपेंडेबल. म्हणजे असा हा डेटा जो कलेक्ट केलेला असतो प्रायमरी, तो विश्वसनीय असतो, त्याच्यावर आपण विसंबून राहू शकतो. Conclusion are drawn from primary data analysis. Primary data are more specific and accurate, reliable and comprehensive. म्हणजे या प्रायमरी डेटाच्याच माध्यमातून कन्क्लुजन काढलं जातं. हे मोर स्पेसिफिक असतात, विश्वसनीय असतात, कॉम्प्रेहेन्सिव्ह व्यापक असतात. इट सपोर्ट सेकंडरी डेटा यूज इन रिसर्च प्रोजेक्ट. रिसर्च प्रोजेक्टमध्ये जो सेकंडरी डेटा आपण वापरलेला असतो त्याला सपोर्ट करण्याचं काम प्रायमरी डेटा करतो. Sixth benefit, additional information from respondent. Interviewer collect additional information or supplementary information from respondent and note such information for benefit of researcher. म्हणजे अधिक माहिती रिसर्चर इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून गोळा करू शकतो. An interviewer can be bring flexibility in data collection work. डेटा कलेक्शन वर्क मध्ये फ्लेक्झिबिलिटी आणू शकतो. ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन कॅन बी यूज फ्रुटफुली बाय रिसर्चर व्हाईल ड्रॉइंग कन्क्लुजन. म्हणजे कन्क्लुजन ड्रॉ करत असताना अधिक माहिती रिसर्चर गोळा करू शकतो आणि त्याच्यातनं आपण तो कन्क्लुजन ड्रॉ करू शकतो. सहावा बेनिफिट आहे, इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ रिसर्च वर्क. प्रायमरी डेटामुळे रिसर्च वर्कची क्वालिटी वाढते. Primary data provides first-hand and reliable comprehensive information about the subject of research work. Such data improves quality of research work and make the research work result-oriented and useful for solving business problem. म्हणजे हे जे रिसर्च वर्क आहे ते रिझल्ट ओरिएंटेड प्रायमरी डेटामुळे होतं आणि इट इज युजफुल फॉर सॉल्विंग बिझनेस प्रॉब्लेम. आठवा फायदा जो आहे मिसलॅनियस ॲडव्हान्टेज. इट हेल्प्स इन फॉर्म्युलेशन ऑफ हायपोथेसिस. हायपोथेसिस फॉर्म्युलेट करण्यासाठी याचा उपयोग होतो. फ्लेक्झिबिलिटी इन डेटा कलेक्शन. प्रायमरी डेटा कलेक्शन करत असताना फ्लेक्झिबल डेटा आपण कलेक्ट करू शकतो. अँड इट हेल्प्स टू ओव्हरकम रेसिस्टन्स ऑफ रिस्पॉन्डंट. म्हणजे रिस्पॉन्डंट जे असतात ते माहिती द्यायला पटकन तयार होत नाहीत, पण प्रायमरी डेटाच्या माध्यमातून आपण योग्य ती माहिती त्यांच्याकडून घेऊ शकतो. Now, we will discuss about limitation of primary data. Primary data collection is costly, expensive, as lengthy procedures, interview, questionnaire, etc. required to be prepared. म्हणजे प्रायमरी डेटा कलेक्शन हे कॉस्टली आहे, लेंदी प्रोसिजर आहे, इंटरव्ह्यू, क्वेश्चनायर याच्यामध्ये खूप वेळ जातो. सेकंड, प्रायमरी डेटा कलेक्शन इज टाइम कन्झ्युमिंग ड्यू टू ह्यूज पेपर वर्क इन्व्हॉल्व. म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर पेपर वर्क असल्यामुळे इट इज टाइम कन्झ्युमिंग सुद्धा आहे. Supervision and control are also required during the process of primary data collection for reliability of data collected. For example, respondent. म्हणजे आपण जो माहिती गोळा केलेली आहे त्या माहितीची रिलायबिलिटी मेंटेन करण्यासाठी सुपरविजन आणि कंट्रोल आवश्यक आहे. कधी ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रायमरी डेटा कलेक्शन. प्रायमरी डेटा कलेक्शन करत असताना सुपरविजन आणि कंट्रोलची आवश्यकता असते. फोर्थ वन, द बेसिस ऑफ इंटरव्ह्युअर्स अँड अदर रिस्पॉन्डंट कनेक्टेड विथ डेटा कलेक्शन वर्क may be reflected in primary data collected. Sorry, bias of interviewers and other, that is respondent connected with the data collection work may be reflected in primary data collection. म्हणजे प्रायमरी डेटा कलेक्ट करत असताना आपला जो कल असतो एखाद्या ठिकाणी त्या
इंटरव्ह्युअरचा असेल किंवा रिस्पॉन्डंटचा असेल त्याचा परिणाम प्रायमरी डेटा कलेक्शनवर होऊ शकतो. दिस मेक्स प्रायमरी डेटा कलेक्शन डिफेक्टिव्ह आणि त्यामुळे प्रायमरी डेटा कलेक्शन डिफेक्टिव्ह होऊ शकतं. पाचवं लिमिटेशन आहे पुअर रिस्पॉन्सेस. Poor response from the respondent may bring limitations to the primary data collected. The respondent may be biased and supply inadequate information. एकतर तो पूर्वग्रह दूषित असू शकेल, चुकीची माहिती किंवा inadequate information प्रोव्हाइड करू शकतो आणि त्याचा परिणाम रिस्पॉन्स पुअर मिळण्यामध्ये होऊ शकतो किंवा तो माहिती द्यायला तयारही नसेल असं. सिक्स्थ वन, प्रायमरी डेटा कलेक्टेड नीड फर्दर प्रोसेसिंग. म्हणजे पुढे आणि प्रोसेसिंगची आवश्यकता असते. एडिटिंग, कोडिंग, टॅब्युलेशन एटसेट्रा फॉर ड्रॉइंग कन्क्लुजन. म्हणजे डेटा नुसता कलेक्ट करून चालत नाही, तर त्याचं एडिट, कोडिंग, टॅब्युलेशन करावं लागतं. त्याच्यावरून आपण कन्क्लुजन काढू शकतो. दिस प्रोसेस ऑफ प्रायमरी डेटा इज टाइम कन्झ्युमिंग. याला खूप वेळ लागतो. Seventh one, primary data collection involves use paperwork. पेपरवर्क खूप मोठ्या प्रमाणावर करावं लागतं. 8 one, sampling error is possible in primary data collection. प्रायमरी डेटा कलेक्शन मध्ये सॅम्पलिंग एररची शक्यता असते. And last one, quick decision making is not possible due to lengthy procedure. Lengthy procedure मुळे quick decision making शक्य नाहीये. Here we will discuss about importance of primary data. Primary data का महत्वाचा आहे याविषयी इथे आपण चर्चा करणार आहोत. The first one, sound foundation of research work. Primary data act as a base for foundation of research work. Conclusion and recommendation are mainly based on primary data analysis. म्हणजे आपण जे conclusion काढतो ते प्रायमरी डेटा वर अवलंबून असतं आणि त्यामुळे प्रायमरी डेटा हा बेस आहे किंवा फाउंडेशन आहे रिसर्च वर्कचं. Conclusion and recommendation are mainly based on primary data analysis. Research work will be incomplete, unreliable in absence of support of primary data, as primary data provide first-hand, reliable and specific information required for the study of subject matter of research. बघा इथे काय सांगितलं की रिसर्च वर्क विल बी इनकम्प्लीट किंवा अनरिलायबल, अविश्वसनीय असेल किंवा अपूर्ण असेल जर सपोर्ट ऑफ प्रायमरी डेटा नसेल तर रिसर्च वर्क अपूर्ण आहे असं म्हटलं जाऊ शकतं. कारण प्रायमरी डेटा प्रोव्हाइड्स फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन, रिलायबल आणि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपल्याला प्रायमरी डेटामुळे मिळते. सेकंड importance of primary data is indispensable input. This data improves quality of research work and make the recommendation practically result oriented. म्हणजे रिसर्च वर्कची क्वालिटी जी आहे ती इम्प्रूव्ह प्रायमरी डेटामुळे होते आणि त्यामुळे रिकमेंडेशन ज्या आहेत त्या प्रॅक्टिकल आणि रिझल्ट ओरिएंटेड होतात. There is no alternative to primary data collection for research work. Research work ला कोणताही alternative नाहीये. It is a must even when collection of primary data is costly and time consuming. म्हणजे प्रायमरी डेटा गरजेचाच आहे जरी तो कॉस्टली असेल, टाइम कन्झ्युमिंग असेल तरी महत्वाचा आहे. Reliable, specific and adequate primary data act as a foundation of whole research work. म्हणजे विश्वसनीय, स्पेसिफिक, ॲडिक्वेट प्रायमरी डेटा हा पूर्ण रिसर्च वर्कचा फाउंडेशन म्हणून काम करतो. थर्ड वन, युजफुल टू सोसायटी. म्हणजे प्रायमरी डेटा सोसायटीसाठी उपयोगी आहे, समाजासाठी उपयोगी आहे. द बेसिक पर्पज ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च इज टू सॉल्व सोसायटीज इश्यू. सोसायटीचे इश्यू जे आहेत ते सॉल्व करण्यासाठी आपल्याला रिसर्च वर्कचा आपण मुळात रिसर्च कशासाठी करतो तर समाजाचे काही समस्या असतात त्या सॉल्व करण्यासाठी
रिसर्च करतो. डेटा कलेक्शन इज अनअवॉइडेबल इन्शुअर दॅट फ्युचर प्लॅनिंग इज फॅसिलिटेटेड. म्हणजे हे रिसर्च करत असताना डेटा कलेक्शन शिवाय आपण रिसर्च करू शकत नाही. डेटा इज इम्पॉर्टंट बिकॉज इट प्रोव्हाइड्स अनयुज्ड फ्रेश इन्फॉर्मेशन टू डिटरमाइन फ्युचर लाईन ऑफ बिझनेस. आपण माहिती का गोळा करतो? तर कधी न गोळा केलेली जी फ्रेश इन्फॉर्मेशन आहे त्या फ्रेश इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमात साह्याने आपण बिझनेसची फ्युचर लाईन काय असेल ही आपण ठरवतो. प्रायमरी डेटा कलेक्शन हॅज सोशल इम्पॉर्टन्स. आणि अशा प्रकारे प्रायमरी डेटा कलेक्शन समाजाच्या दृष्टिकोनातनं महत्वाची आहे. फोर्थ वन, फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन. प्रायमरी डेटा इज ओनली चॉईस when researcher is trying to find out perceptions and attitude of employee, information about event and people, and matter of relating to socio-economic issues. बघा, प्रायमरी डेटा इज ओनली चॉईस म्हणजे हा एकमेव चॉईस आहे किंवा एकमेव मार्ग आहे ज्या वेळेला रिसर्चर काही परसेप्शन्स किंवा म्हणजे त्यांच्या एम्प्लॉई विषयी परसेप्शन्स करत असतो. एम्प्लॉईचा ॲटिट्यूड कसा आहे, इन्फॉर्मेशन एखाद्या घटनेची माहिती गोळा करत असतो किंवा लोकांविषयी माहिती गोळा करत असतो किंवा सोशिओ इकॉनॉमिक इश्यू जे आहेत किंवा समस्या ज्या आहेत सामाजिक आर्थिक त्याच्याविषयी माहिती गोळा करत असताना आपल्याला प्रायमरी डेटा लागतोच. रिस्पॉन्डंट आर सर्व विथ क्वेश्चनायर टू ऑब्टेन देअर ओपिनियन. आता प्रायमरी डेटा कसा गोळा केला जातो? तर क्वेश्चनायर दिला जातो रिस्पॉन्डंटना आणि प्रश्नावली पुरवली जाते आणि त्यांचे ओपिनियन जे आहेत ते त्या माध्यमातून स्वीकारले जातात. प्रायमरी डेटा प्रोव्हाइड रिलायबल, फॅक्च्युअल अँड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन. म्हणजे प्रायमरी डेटाच्या माध्यमातून आपल्याला विश्वसनीय, खरी आणि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिळते. फिफ्थ इम्पॉर्टन्स काय आहे? ग्रेटर कंट्रोल. प्रायमरी डेटा इनेबल्स रिसर्चर टू हॅव अ हाय लेवल ऑफ कंट्रोल ओव्हर हाऊ द इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड. म्हणजे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करत असताना रिसर्चरचं कंट्रोल, नियंत्रण राहतं. प्रायमरी डेटामुळे रिसर्चरचं नियंत्रण त्याच्या रिसर्च वर्कवर राहतं. प्रायमरी डेटा इनेबल्स रिसर्चर टू हॅव हायर लेवल ऑफ कंट्रोल ओव्हर हाऊ इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड. प्रायमरी डेटा स्वतः रिसर्चर गोळा करत असतो आणि त्यामुळे माहिती कशी गोळा केली याच्यावर त्याचं स्वतःचं नियंत्रण असतं. द रिसर्चर कॅन डिसाइड ऑन मॅटर्स लाईक सॅम्पल साईज. म्हणजे सॅम्पल साईज किती असावं, लोकेशन ऑफ रिसर्च, टाइम फ्रेम फॉर कम्प्लिटिंग द रिसर्च वर्क, हे जे काही आहे हे स्वतः रिसर्चर स्वतःचे डिसिजन घेऊ शकतो. सहावं महत्वाचा पॉइंट आहे प्रोप्रायटरी इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय रिसर्चर युजिंग प्रायमरी डेटा इज देअर ओन अँड इज जनरली नॉट शेअर्ड विथ अदर्स. म्हणजे प्रोप्रायटरने स्वतः गोळा केलेली माहिती असते, ज्या माहितीचा उपयोग करून म्हणजे तो प्रायमरी डेटाचा उपयोग करून रिसर्चर रिसर्च करत असतो. इन्फॉर्मेशन इज सेफ अँड इट्स सिक्रेसी इज मेंटेन. ती स्वतः गोळा केलेली असल्यामुळे ती सुरक्षित असते आणि ती गुपित पण असते. ती स्वतः केलेली माहिती, मला मिळालेली माहिती इतरांकडे असतेच असं नाही. सच इन्फॉर्मेशन इज हिडन फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स. स्पर्धक जे आहेत त्यांच्यापासून अशी माहिती लपलेली असते. कंपनी एन्जॉयज इन्फॉर्मेशन ॲडव्हान्टेज. आणि त्या माहितीचा जो फायदा आहे तो कंपनीला होतो प्रायमरी डेटा कलेक्शन केल्यामुळे. सहावा फायदा आहे एफिशियंट स्पेंडिंग. प्रायमरी डेटा कलेक्शन फोकसेस ऑन स्पेसिफिक इश्यूज. म्हणजे एखादा स्पेसिफिक इश्यू आहे त्या इश्यूवर फोकस करून या माहिती गोळा केली जाते. इट शॉर्टलिस्ट द इश्यूज. इश्यूज शॉर्टलिस्ट केले जातात. कॉन्सन्ट्रेट्स ऑन मॅटर. कोणतं मॅटर आहे त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट केलं जातं. दॅट रिक्वायर्स इन्व्हेस्टिगेशन. त्यावर आपल्याला जिथे संशोधन करायचं आहे त्याच्यावर एकाग्रपणे विचार केला जातो आणि माहिती गोळा केली जाते. दिस अप्रोच इम्प्रूव्स द चान्सेस ऑफ रिसर्च
फंड स्पेंट एफिशियंटली. आणि या अप्रोचमुळे रिसर्च करण्यासाठी जो फंड मिळालेला आहे तो एफिशियंटली योग्य रीतीने खर्च केला जाण्याची शक्यता वाढते. आठवा फायदा आहे पार्टिसिपेशन ऑफ रिस्पॉन्डंट. क्वेश्चनायर, इंटरव्ह्यू फॅसिलिटेट फुल पार्टिसिपेशन ऑफ रिस्पॉन्डंट. म्हणजे क्वेश्चनायर आणि इंटरव्ह्यू मुळे पूर्णपणे रिस्पॉन्डंट जे आहेत ते काय करतात, स्वतः भाग घेतात. It is easy to understand respondent feeling and attitude, experiences, opinion, perceptions towards the issues under consideration. म्हणजे या माध्यमातनं रिस्पॉन्डंटच्या ज्या भावना आहेत, त्यांचा ॲटिट्यूड कसे आहेत, त्यांचे अनुभव कसे आहेत, त्यांचं ओपिनियन काय आहे, त्यांचं एखाद्या समस्येविषयी परसेप्शन काय आहे, हे सगळं आपल्याला प्रायमरी डेटाच्या माध्यमातून ही माहिती आपल्याला मिळते. इन ऑर्डर टू इन्शुअर दॅट व्हॅलिड रिस्पॉन्सेस आर ऑप्टेन, इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स आर डिझाईन. म्हणजे योग्य रिस्पॉन्स मिळण्यासाठी इंटरव्ह्यू आणि क्वेश्चन्स तयार केले जातात. इट इन्व्हॉल्व इव्हॅल्युएटेड अँड टेस्टेड केअरफुली. आणि हे जे प्रश्न जे आहेत ते योग्य रीतीने इव्हॅल्युएट केले जातात, योग्य रीतीने काळजीपूर्वक टेस्टिंग त्याचं केलं जातं. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इथे ॲडव्हान्टेजेस किंवा बेनिफिट्स ऑफ प्रायमरी डेटा बघितले. ॲडव्हान्टेजेस मध्ये काय काय ॲडव्हान्टेजेस आहेत, तर फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेल इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिळते आपल्याला, ॲक्युरेट रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिळते, स्पेसिफिक डेटा मिळतो प्रायमरी डेटामुळे. त्याच्यानंतर सेकंडरी डेटाला सप्लिमेंट म्हणून प्रायमरी डेटाचा उपयोग करता येतो. ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन मिळते. त्याच्यानंतर रिसर्च वर्कची जी क्वालिटी आहे ती इम्प्रूव्ह होते. असे आपण फायदे बघितले. तसेच प्रायमरी डेटाचे सुद्धा काही डिसएडव्हान्टेजेस आहेत किंवा लिमिटेशन्स आहेत. आता कोणत्या प्रकारचे लिमिटेशन्स आहेत, तर प्रायमरी डेटा हा एक्सपेन्सिव्ह आहे, कॉस्टली आहे, टाइम कन्झ्युमिंग आहे. प्रायमरी डेटावर सुपरविजन आणि कंट्रोल ची आवश्यकता असते. त्याच्यानंतर इंटरव्ह्यूअरचा बायस किंवा रिस्पॉन्डंटचा बायस याचा परिणाम प्रायमरी डेटावर होऊ शकतं आणि त्याच्यातनं काढलेलं कन्क्लुजन डिफेक्टिव्ह होऊ शकतं. त्याच्यानंतर कधी कधी रिस्पॉन्डंट जे आहेत त्यांचे रिस्पॉन्स पुअर रिस्पॉन्स असतात किंवा बायस पूर्वग्रह दूषित असतात. त्याचा परिणाम म्हणून डिफेक्टिव्ह इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळू शकते. तसंच भविष्यात मुळात प्रायमरी डेटा कलेक्ट केल्यानंतर त्याच्यावर प्रोसेसिंग करावी लागतं आपल्याला. ती डायरेक्ट आपण वापरू शकत नाही. ह्यूज पेपर वर्क त्यामध्ये आहे. त्याच्यानंतर सॅम्पलिंग एरर पॉसिबल शक्य आहेत. क्विक डिसिजन, जलद गतीने डिसिजन शक्य नाहीये. प्रायमरी डेटा ही लेंदी प्रोसिजर आहे. प्रायमरी डेटाच्या माध्यमातून जे आपण रिसर्च करतो ही लेंदी प्रोसिजर आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थी मित्रांनो, प्रायमरी डेटाचं महत्व काय आहे किंवा सिग्निफिकन्स और इम्पॉर्टन्स ऑफ प्रायमरी डेटा आपण बघितलं की रिसर्च वर्कचं साऊंड फाउंडेशन प्रायमरी डेटामुळे क्रिएट होतं. त्याच्यानंतर जे आपण रिसर्च वर्क करतो त्याच्यातनं जे आपण रिकमेंडेशन देतो दॅट आर प्रॅक्टिकल किंवा रिझल्ट ओरिएंटेड असतात. हे रिसर्च जे आहे किंवा ही जी प्रायमरी डेटा कलेक्ट केला जातो तो सोसायटीसाठी फायद्याचा ठरतो. फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळते. आपलं स्वतः रिसर्चर ती माहिती गोळा करत असतो, त्यामुळे ग्रेटर कंट्रोल, त्याचं स्वतःचं नियंत्रण त्यावर राहतं. प्रोप्रायटरी इन्फॉर्मेशन, प्रायमरी डेटाच्या माध्यमातून जी माहिती गोळा केली जाते ती माहिती प्रोप्रायटरला उपयोगी पडते, कारण ती माहिती स्वतः फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन पहिल्यांदाच गोळा केलेली असते आणि त्याचा ती माहिती आपण स्पर्धक जे आहेत त्यांच्यापासून लपवली जाते आणि इन्फॉर्मेशन ॲडव्हान्टेज यातून मिळतो किंवा स्पर्धकांना ती माहिती नसते, आपण गोळा केलेली असते. त्याच्यानंतर प्रायमरी डेटा कलेक्शनमुळे स्पेसिफिक इश्यू म्हणजे मुळात आपण जो इश्यू आहे त्याच्यावर फोकस केला जातो आणि त्यामुळे जो फंड आहे तो फंड म्हणजे रिसर्चसाठी जो पैसा आलेला असतो तो योग्य रीतीने
खर्च केला जातो, कारण वी आर फोकसिंग ऑन द रिसर्च प्रॉब्लेम ओनली. तसंच रिस्पॉन्डंटचं जे पार्टिसिपेशन आहे ते फुल पार्टिसिपेशन असतं, किंवा एखादा रिस्पॉन्डंट व्यवस्थित पार्टिसिपेट होत नसेल, तर रिसर्चर तो योग्य रीतीने पार्टिसिपेट व्हावा, त्याने स्वतःचे सगळे व्ह्यूज द्यावेत, यासाठी स्वतः प्रयत्न करू शकतो. रिस्पॉन्डंटच्या फिलिंग्स काय आहेत, त्यांचे ॲटिट्यूड कसे आहेत, त्यांचा एक्सपिरियन्स कसा आहे, त्यांचं ओपिनियन काय आहे, एखाद्या इश्यू विषयी त्यांचं परसेप्शन काय आहे, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला क्वेश्चनायर किंवा इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून कळतात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इथेच थांबूया. थँक यू अँड हॅपी लर्निंग टू यू. वी विल मीट अगेन in next lecture to discuss about meaning of secondary data. Thank you.